गतकाली अर्थात शुक्रवार दिन राज्य कैबिनेट बैठक रे एक बैठक अनुष्ठित होइथिला। सही बैठक रे 9टी प्रस्ताव रे सरकार मोहर मारिछंती। तेणु सही 9टी प्रस्ताव कौन एही वीडियो माध्यम रे मु सबु किछि डिटेल्स कहिबी। सही 9टी प्रस्ताव हैला मधुबाबू पेंशन योजना, सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर, पीएम सूर्यघर योजना, एहीपरि अनेक योजना रही। सही योजना गुड़िक सरकार मोहर मारिछंती एवं एही योजना गुड़िक शीघ्र लागू हेबा पई सरकार निष्पत्ति नहीं सारिछंती। सेथि मध्यरु अनेक हिताधिकारी अपेक्षा करिथिले वार्धक्य भत्ता पई। तेणु एही वार्धक्य भत्ता पई कौन अपडेट आसीछि एवं सही 9टी प्रस्ताव बा 9टी योजना कौन कौन रही एवं ताहा केबे कार्यकारी हेबो, कौन कार्यकारी रही सबु किछि डिटेल्स एही वीडियो माध्यम रे कहिबी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गंगाधर ऑफिशियल 867। वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करंतु। फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुँचीबो। तेणु डेरी नकरी चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। बड़ खबर, राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। भत्ता को नहीं पुणी बड़ घोषणा करिसंती राज्य सरकार। शनिवार लोकसेवा भवन रे बसिथिबा कैबिनेट बैठक रे अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइथिला। देखंतु आज्ञा, राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि। भत्ता को नहीं पुणी बड़ घोषणा करिसंती राज्य सरकार एवं अनेक योजना को मोहर मारिछंती। शनिवार लोकसेवा भवन रे बसिथिबा कैबिनेट बैठक रे अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइथिला। शनिवार कैबिनेट बैठक रे मोट 9टी प्रस्ताव उपरे लागिथिला मोहर, जेउथिरे सुभद्रा योजना समेत मधुबाबू भत्ता योजना भली गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। देखंतु आज्ञा, 9टी प्रस्ताव उपरे लागिथिला मोहर, जेउथिरे सुभद्रा योजना भी सामिल अछि एवं मधुबाबू योजना भली गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। उभय मधुबाबू भत्ता योजना और जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधीन रे 80 वर्ष किंबा तदूर्ध्व वयस्क भत्ता हिताधिकारी एवं शतकड़ा 80 किंबा तदूर्ध्व भिन्न क्षमता थिबा हिताधिकारी भत्ता राशि वृद्धि करिसंती राज्य सरकार। देखंतु आज्ञा, उभय मधुबाबू भत्ता योजना और जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधीन रे 80 वर्ष जो माननकु 80 वर्ष होइथिबो सेमाननकु एही 3500 टंका मिलिबो एवं जो माननकु भिन्न क्षमता बा हैंडीकैप 80% रु अधिक थिबो सेमाननकु एही 3500 टंका मिलिबो। तो बाकी हिताधिकारी माननकु केबे मिलिबो ना, बीजेपी सरकार कहिथिले जे इलेक्शन पूर्वरु एही 3000 टंका बा 3500 टंका मिलिबो बोली। तो ए पर्यंत कार्यकारी होई पारिला नाही। ताहा केबे कार्यकारी हेबो ए पर्यंत जणा पड़ी नाही। तो 80 वर्ष रु अधिक हेउथिबा व्यक्ति को एही 3500 टंका मिलिबो बोली सरकार अपडेट देइछंती। तापरे मधुबाबू भत्ता योजना और जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधीन रे 80 वर्ष किंबा तदूर्ध्व वयस्क भत्ता हिताधिकारी एवं शतकड़ा 80 किंबा तदूर्ध्व भिन्न क्षमता थिबा हिताधिकारी एणिकी 3500 टंका पाइबे। देखंतु आज्ञा, मधुबाबू भत्ता योजना और जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधीन रे 80 वर्ष रु जो माननकु अधिक हेउथिबो एवं 80 किंबा तदूर्ध्व भिन्न क्षमता थिबा हिताधिकारी एणिकी 3500 टंका पाइबे। तेबे एही निष्पत्ति चलित मास अर्थात जनवरी 2025 रु ही लागू करा जिवो। तेबे भत्ता बढ़ाइबा पई पूर्वरु निष्पत्ति होइथिला। केवल सेतिकी नुहे, निर्वाचन पूर्वरु मध्य बीजेपी तार निर्वाचनी मानिपोस्ट रे भत्ता बढ़ाइबा को घोषणा करथिले। देखंतु आज्ञा, एही निष्पत्ति चलित मास अर्थात एही जनवरी मास ठारू आरंभ हेबो। तेबे भत्ता बढ़ाइबा पई पूर्वरु निष्पत्ति होइथिला। केवल सेतिकी नुहे, निर्वाचन पूर्वरु मध्य बीजेपी ता
ମାନିପୋଷ୍ଟରେ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଜେପି ଏହି 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ 80% ଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି 3500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତ ବାକି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ 3500 ଟଙ୍କା ସବୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ମୋହନ ସରକାର। 38ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦିବସରେ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 38ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କାରାବରଣ କରିଥିବା ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନକୁ 10,000ରୁ 20,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିଭଳି କାରାବରଣ କରିନଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନକୁ 9,000ରୁ 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାରାବରଣ କରିଥିବା ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନକୁ 10,000ରୁ 20,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହିଭଳି କାରାବରଣ କରିନଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9,000ରୁ 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେହିପରି ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପେନ୍ସନକୁ ମାସକୁ 8,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ 10,000 ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିପରି ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପେନ୍ସନକୁ 8,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ 10,000 କରିଥିଲେ ସରକାର। ତାପରେ MIS ଆଇନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋହନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ବା 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ମହିଳା ଦିବସ ଥିବାବେଳେ ସେହିଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବି ପାଇନଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏକାବେଳେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ମହିଳା ଦିବସ ପଡ଼ୁଛି। ସେହି ମହିଳା ଦିବସରେ ସେହିଦିନ 2 କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବି ପାଇନଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏକାବେଳକେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ବା 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଣିକି ମାସିକ ଭତ୍ତା 1,200 ଟଙ୍କାରୁ 3,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ସେହିଭଳି କ୍ୟାବିନେଟରେ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜକ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସେବା ବର୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅଧୀନସ୍ଥ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସେବା ବର୍ଗର ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 172ରୁ 155କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମାବଳୀରେ ଥିବା ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ବିଷୟରେ
ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହିପରି ସରକାର ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନନ୍ NFAS SFASS ଆବେଦନର ବିଚାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ମାରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ସୋଲାର ଲଗାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 1 କିଲୋୱାଟ୍ର ସୋଲାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 1 କିଲୋୱାଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ରର 30,000 ସବସିଡ଼ି ବାଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ସେହିପରି 3 କିଲୋୱାଟ୍ ସୋଲାର ଲଗାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 60,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣମାନେ 3 କିଲୋୱାଟ୍ର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 60,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ 3 କିଲୋୱାଟ୍ ଯଦି ଲଗାଇବେ 60,000 ଟଙ୍କା ସରକାରରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ 9ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।